مسواک اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی کی دلیل ہے. اس سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور اللہ کی خوشنودی میرا رب خوش ہوتا ہے. بولیں جس عمل سے اللہ خوش ہو جائے تو کام تو بن گیا، کام بن گیا. جنت بھی اسی کی خوشی اور رحمت پہ ملے گی، کلمہ بھی اس کی خوشی اور رحمت پہ ملے گا، اور جنت کے بعد ایک چیز اور ملے گی. ہاں، جنت کے بعد بھی جنتی مطمئن نہیں ہوگا اور خود اللہ کی رحمت بھی موجوں پہ ہوگی. پتہ کیا ملے گی؟ وہ رضا ہوگی. میرے بندو، آج جنت دینے کے بعد بھی ایک نعمت ایسی دیتا ہوں جو جنت سے بھی بڑی ہے، وہ یہ ہے میری رضا، کہ آج کے بعد میں راضی ہو گیا. اور مسواک کرنے والے کو دنیا میں اللہ کی رضا مل جاتی. اور دوسرا فائدہ بتائے کہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے. منہ صاف رہتا ہے، منہ صاف رہتا ہے، اور صاف منہ سے صاف بول نکلتے ہیں، اور صاف منہ سے صاف لفظ جڑتے ہیں اور ملتے ہیں. اور تیسرا، موت کے سوا ہر بیماری میں شفا ہے. مسواک موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اور ہر بیماری میں شفا ہے. ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری میں موت کے علاوہ شفا ہے مسواک. اور چوتھا فائدہ علامہ طحاوی نے لکھا ہے کہ مسواک کرتے وقت منہ کا وہ لعاب جس میں خون شامل نہ ہو بلکہ صاف ہو، اس کا نگلنا کوڑ، برس اور موت کے علاوہ ہر بیماری میں نفع مند ہے. پانچواں فائدہ، پیٹ کے بڑھنے کو روکتا ہے. یہ بڑی سمجھ بات ہے. پیٹ کے بڑھنے کو روکتا ہے. مسواک کا کرنا پیٹ کے بڑھنے کو روکتا ہے. اور چھٹا فائدہ، نظر کی تیزی کا ذریعہ ہے، نظر کو تیز کرتا ہے. اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ مسواک سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں. آج پوری دنیا کے سارے پیسٹ، سارے دوائیں مسوڑوں کو مضبوط کرنے میں لگی ہوئی ہیں. اگر مسوڑے تندرست رہے تو دانت مضبوط رہیں گے، اور یہی مسوڑے ختم ہو گئے تو دانت ختم. اور آٹھواں فائدہ ہے کہ مسواک منہ کو پاکیزہ بناتا ہے. پاکیزہ بناتا ہے. چھوٹا سا لفظ ہے، بڑی گہرائیاں رکھتا ہے. منہ پاکیزہ ہے تو پاکیزہ دل زبان سے اور پاکیزہ منہ سے اللہ کا ذکر نصیب ہوگا، تسبیح نصیب ہوگی، درود پاک، تسبیحات، تلاوت اور میٹھے بول پاکیزہ منہ سے نکلتے ہیں. اور نواں فائدہ ہے کہ بلغم کو صاف کرتا ہے اور اس سے بلغم ختم ہو جاتی ہے. اور 10واں فائدہ ہے فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں. فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں. احادیث میں وہ مقامات موجود ہیں جن مقامات سے فرشتے خوش ہوتے ہیں. ان میں ایک وہ عمل بھی ہے کہ مسواک کرنے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں. اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی سنت کی پیروی کا شرف حاصل ہوتا ہے. اور 12واں فائدہ ہے نماز کا اجر 70 سے لے کر 99 اور 99 سے لے کر 400 گنا تک بڑھ جاتا ہے. 70 سے لے کر 99 اور 99 سے لے کر 400 گنا تک بڑھ جاتا ہے. اور 13واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ جسم کو تندرست رکھتا ہے. 14واں فائدہ، اس کا 14واں فائدہ یہ ہے کہ یادداشت بڑھ جاتی ہے، اور واقعی بڑھ جاتی ہے، اور اس میں ترقی ہوتی ہے. اور 15واں فائدہ، سر کے بال اور بھموں کے بال بہترین ہوتے ہیں مسواک کرنے والے. سر کے اور بھموں کے بہترین بال ہوتے ہیں. اور 16واں فائدہ، رنگت میں نکھار آتا ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں، مسواک کرنے والے کی رنگت میں نکھار آتا ہے. اور ایک لفظ میرا یاد رکھیے گا، جو مسواک کو اہتمام سے صحیح کرے گا وہ اپنی عمر سے 10 سال چھوٹا ہوگا. چھوٹا ہو یعنی نظر آئے گا، اپنی عمر سے 10 سال چھوٹا نظر آئے گا. جو مسواک اہتمام سے کرے گا اس کی رنگت میں نکھار پیدا ہوتا ہے. اور 7واں، ہمیشہ مسواک کرنے سے رزق کی فراوانی اور آسانی پیدا ہوتی ہے. بڑے کام کی بات ہے. رزق کی فراوانی اور آسانی دو چیزیں ہیں.
मुर्गी जब अंडों पे बैठती है फिर फरावानी भी होती है, आसानी भी होती है। जरा सोचें मेरी बात को। मुर्गी को अंडों पे रखें, 21 दिन का चिल्ला करती है, 21 दिन में क्या करते हैं, उसको वहीं खाना वहीं पीना, सच है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए उठाते हैं और साथ ही बीट कर देती है एक साइड पे, अपने अंडों में बीट नहीं करती, उसके बाद खा पी लेती है। तो उसको दो चीजें मिलती हैं मुर्गी को, एक चीज क्या मिलती है, फरावानी, और दूसरी आसानी। फरावानी से मुराद वाफिर, जितना खा ले सो खा ले, इससे मुराद फरावानी है। और आसानी, बिल्कुल वो बेचारी अंडों के अलावा कभी एक दाना उधर से चुना, कभी उधर से चुना, कभी उधर से चुना, कभी उधर से चुना, कभी उधर से चुना, चुनते चुनते बेचारी दीवानी हो जाती है और चुनते चुनते ही पागल हो जाती है, कभी उधर से कभी उधर से कभी उधर से। तो जो बंदा मिसवाक करता है उसके साथ क्या वादा है, रिस्क की फरावानी और आसानी। और इसका 18वां फायदा है कि शैतानी वसाविस दूर होते हैं। अल्लाह, बड़े वसवसे नमाज के अंदर भी, नमाज से बाहर भी, अपनी नजरों में, हत्ता के बाद लोग मुझे कहते हैं कि महरम रिश्तों के बारे में हमारे दिल में वसवसे पैदा होते हैं और हम वसवसे जो हैं वो उनको बस परेशान रहते हैं, बयान नहीं कर सकते। जो मिसवाक करेगा शैतानी वसाविस उससे दूर होंगे और उसका दिल मुतमईन, उसकी तबीयत पर सुकून, उसका जिस्म पर सुकून, शैतानी वसवसे उससे दूर होंगे। और 19वां फायदा है कि अल्लाह जबान की फसाहत बढ़ा देता है। माशाअल्लाह, गुफ्तगू ऐसी करेगा मजमे को मुतासिर, मजमा उससे महजूज होगा, गुफ्तगू ऐसी होगी कि बात रखने का अंदाज होगा। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से जो मांगा ना, मूसा हारून को जो मांगा उसमें यह बात थी कि अल्लाह उनकी जबान में फसाहत है। हाँ, वो बात रखने का फन जानते हैं, तरीका रखते हैं। अल्लाह मुझे हारून दे दे कि मेरी जबान में लुकनत है। मिसवाक का ये फायदा है। और 20वां फायदा है, खाना हजम करने में मिसवाक बेहतरीन चूरन है, गोली है, हाजमे का सिरप है। मिसवाक से खाना हजम होता है। और 21वां फायदा यह है, इसके करने से औरतों और मर्दों में बे औलादी की शरह खत्म हो जाती है। हाँ, इस वक्त दो चीजों की शरह हमारे मुआशरे में बढ़ रही है, एक तलाकों की शरह, एक बे औलादी की शरह बढ़ रही है, मैं सच कह रहा हूं। बे औलादी की शरह और तलाकों की शरह। और मिसवाक औरत और मर्द सुन्नत समझ के करें, बे औलादी की शरह खत्म हो जाती है। और 22वां, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। और 23वां, कमर को ताकत मिलती है। कमर को ताकत कैलूले से मिलती है, कमर को ताकत रात के सोने से मिलती है, कमर को ताकत फिर अगर मिलती है तो मिसवाक से मिलती है। और 24वां, कब्र की मूनस है, कब्र में उन्स होगा, प्यार होगा, रोशनी होगी वो उस बंदे की कब्र में जो मिसवाक करेगा। और 25वां, कब्र की वुसअत का जरिया है, उसकी कब्र वसी हो जाएगी ताहद नजर। और 26वां, अक्ल फहम में तरक्की का जरिया है, ऐसा बंदा अक्लमंद होगा, फहम फरासत को होगा, मौका शनास होगा, मर्दम शनास होगा, मिजाज शनास होगा। इसका ये फहम से इसका ताल्लुक है। अल्लाह पाक उस बंदे की अकल में इतनी वुसअत दे देंगे, किसकी, जो मिसवाक करेगा। मिसवाक का इस्तेमाल हर वुजू से पहले करेगा, हर सोते वक्त करेगा। दो चीजों में मिसवाक का इस्तेमाल अरब तो हर नमाज से पहले भी करते हैं। मैंने देखा नमाज में खड़े हैं, ऐसे मुंह में मिसवाक करके जेब में रख के फिर कहते हैं अल्लाह। हाँ, अरब हर अमल से पहले, हर खैर के अमल से पहले मिसवाक करते हैं। एक बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम है, मदीना में रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि अरब किन किन अमल से पहले, कहा कि हकूक ज़ौजियत से पहले भी वो मिसवाक करते हैं, उनकी हड्डियों में, रगों में मिसवाक रचा हुआ है अरब के। और 27वां, मौत के वक्त कलमा शहादत को याद दिलाते हैं।
मिसवाक से कलमा शहादत। मैं कहता हूं सारे फायदे सुभान अल्लाह, पर कलमा मिल गया तो ये नहीं आके गरीबां दी बांह फड़ लई। सारे फायदे एक तरफ, और आखिरी वक्त में अगर कलमा नसीब हो गया, मोमिन का गुनाहगार से गुनाहगार आदमी, खताकार से खताकार आदमी, उसके दिल के अंदर भी यही जज्बा होता है, उसके मन के अंदर भी यही जज्बा होता है, उसके जज्बों और सोचों में यही दर्द होता है कि उसे कलमा नसीब हो जाए। फायदा रूह निकलने में आसानी होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि रूह कैसे निकलती है, पूछा, और मैं जैसे कांटेदार झाड़ियों में मलमल का कपड़ा फेंकें और उसकी तार तार कांटे और फिर उसको खींचें तो उसकी तार तार टूट जाए, ऐसे रूह निकलती है। हजरत राबिया बस्सिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि रूह कैसे निकलती है। फरमाया रूह जैसे जिंदा चिड़िया को भुना जाए तो रूह ऐसे निकलती है। और फरमाया रूह कैसे निकलती है, फरमाया रूह ऐसे निकलती है जैसे जिंदा बंदे की खाल उतारी जाए। और जो बंदा मिसवाक करता है उसकी रूह कैसे निकलती है, बल्कि फड़कती है, तड़पती है, और ऐसे निकलती है जैसे आटे में से बाल, और ऐसे निकल के इंसान का जिस्म और रूह की परवाज ऊपर होती है। और वो रूह वो होती है जिसे हर फरिश्ता अपने हाथों में लेने के लिए तड़पता तरसता है। वो रूह होती है जिसके लिए जन्नत से गुलदस्ते लाए जाते हैं। वो रूह होती है जिसके लिए अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम फरिश्ते पहले रूह को खुशखबरियां सुनाते हैं, फिर वो रूह तड़पती है और उसको लेके चले जाते हैं। ये किसकी रूह? जो मिसवाक करे। और इसका 29वां फायदा यह है कि मिसवाक का इस्तेमाल जिन लोगों को दर्द सर होता है मुसलसल, उनका दर्द सर मिसवाक के इस्तेमाल से खत्म हो जाता है। दर्द सर 24 साल का तो मुझे याद है, एक खुसरू का उस्ताद था, उसकी बीवी, बेचारा कुछ उसी जिंदगी में आ गया, उसकी औलाद, उसके बच्चे, जो कुछ भी थे, लेकिन वो खुसरू का उस्ताद था, उनके निकाह करवाता था, उनका बड़ा गुरु था। उसकी बीवी मेरे पास आई, ये बात मैं बहुत पहले कर रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस की इब्तिदा थी, तो मैंने उनको कहा कि मिसवाक करें। तो माई कहने लगी मिसवाक तो मर्द करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये सुन्नत है, करें। और मुझे याद है कहा कि 24 साल से मेरे दर्द सर की गोलियां मुझसे छूट गई हैं। और मैंने कई लोगों को ब्लड प्रेशर जिनका एकदम शूट करता था, उन्हें मिसवाक का एहतमाम, लफ्ज में एहतमाम कह रहा हूं, एहतमाम। तो जो बंदा एहतमाम करेगा किस चीज का? मिसवाक का, उसको दर्द सर दूर और ब्लड प्रेशर दूर और टेंशन दूर हो जाती है। टेंशन का इलाज, स्ट्रेस का इलाज, एंजाइटी का इलाज, सुन्नत सारी बीमारियों का खुद इलाज है। और तीसरा फायदा यह है कि फाजिल रतूबतों का इजाला होता है। ये फाजिल रतूबतें क्या हैं? ये कोलेस्ट्रॉल, ये यूरिया, ये यूरिक एसिड, ये सारी चीजें जब जिस्म में मिल जाती हैं, फिर इनको खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी दवाएं होती हैं। और मिसवाक करने वाले की ये सारी रतूबतें लुआब के जरिए निकल जाती हैं। सारी कड़वाहटें, सारी बीमारियां, खून के अंदर जो ऐसा मवाद है जो उसके अंदर बीमारी, वो सब कुछ निकल जाता है। और 31वां फायदा, दिमाग की रगें पुरसकून रहती हैं। आगे टेंशन वाली बात, दिमाग की रगें पुरसकून रहती हैं, दिमाग की रगें पुरसकून, सारी टेंशन खत्म, सारी टेंशन खत्म, सारा जहनी दबाव तनाव खत्म, सारा जहनी तनाव उलझाव खत्म। और 32वां फायदा है कि दिल की पाकीज़गी हासिल होती है। सारे अंबिया की मेहनत दिल, सारे औलिया की मेहनत दिल, तस्बीह खाने का हर वजीफा दिल, कुरान दिल की मेहनत, तस्बीह दिल की मेहनत, मुराकबा दिल की मेहनत, सजदा दिल की मेहनत, तिलावत दिल की मेहनत, किसी अल्लाह के वली की सोहबत दिल की मेहनत, और मिसवाक दिल को पाकीज़ा कर देता है। अब ये सारी मेहनतें दिल को पाकीज़ा करने की हैं, ये सारी मेहनतें, और मिसवाक से दिल पाकीज़ा हो जाता है। और जब मिसवाक से वुजू करके मस्जिद की तरफ जाता है तो फरिश्ते इसके पीछे अदब से चलते हैं। अल्लाहु अकबर।
اور 34واں فائدہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے تو حاملین عرش فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں. حاملین عرش خاص الخاص فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے. جب یہ مسجد کے باہر آتا ہے وہ ادب سے پھر وہ پیچھے چلتے ہیں. اور 35واں فائدہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے تو حاملین عرش فرشتے ایک جماعت اور ہوتی ہے جو اس کے لیے مسلسل استغفار کرتی ہے. یا اللہ اگر کوئی خطا ہو گئی معاف کر دے، اور اس خطا کی وجہ سے تیرا کوئی عذاب، تیری کوئی بلا قحط کی شکل میں، بیماری کی شکل میں اس نسلوں کو، ان کی نسلیں لولی لنگڑے، ان کی نسلیں بے آباد و بے شاد ہوں، بانجھ ہوں، ان کی نسلوں میں اولاد نہ ہو، اے اللہ ہم ان کی طرف سے استغفار کرتے ہیں. اب بولے جس کی طرف سے فرشتے استغفار کریں اور معافیاں مانگیں اور معافیاں مانگیں. اور 36واں فائدہ 36واں فائدہ یہ ہے شیطان اس کی وجہ سے دور اور ناخوش ہوتا ہے، اپنا سر پیٹتا ہے کہ مسواک کر کے تو نے مجھے ناراض کی ہے، اب میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، وسوسے نہیں ڈال سکتا اور تجھے پریشان نہیں کر سکتا کیونکہ مسواک نے تیری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اور 37واں فائدہ یہ ہے کہ اس سے کھانا اچھی طرح ہضم ہوتا ہے. اور 38واں فائدہ 38 کثرت اولاد و مال کا ذریعہ ہے. اللہ پاک اس کی اولاد میں کثرت اور برکت عطا فرماتے ہیں اور مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور 39واں پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا. اور 40واں مسواک کرنے والے کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے، دائیں ہاتھ میں ملے، دائیں ہاتھ میں ملے. ہاں مقرؤ کتابی. اور 41واں فائدہ یہ ہے اللہ جل شانہ کی فرما برداری پر ہمت و قوت ملتی ہے. بندے کو اللہ کی فرما برداری پہ قوت ملتی ہے، نماز پہ، تہجد پہ، تسبیح پہ، ذکر پہ اللہ قوت دیتا ہے اور اس کی توفیق ملتی ہے اور قوت میں جان ہوتی ہے. اور 42واں فائدہ یہ ہے کہ بدنی حرارت جو نقصان دہ ہو اس کا ازالہ کرتی ہے. ایسی بدن کی ہیٹ اور گرمی جو بلڈ پریشر کا اور بیماریوں کا ذریعہ بنے اس کا ازالہ کر کے اس کو برابر سرابر کر دیتی ہے. اور 43واں فائدہ یہ ہے حاجات پورے ہونے میں سہولت ہوتی ہے. پھر آ گئی میری بات کہ ہاتھ میں مسواک لے کے دعائیں مانگنا، آ گئی وہی بات کہ مسواک کو دائیں اپنے سرہانے رکھنا، اس کی توجہات، اس کی برکات لینا. فرمایا کہ حاجات کو پورا کرنے ہونے میں سہولت ہوتی ہے. اور 44واں فائدہ جس نے اس روز مسواک نہیں کی اس کا اجر بھی اس کے لیے لکھا جاتا ہے. اگر کوئی معذوری مجبوری ہو گئی مسواک نہیں کی تو اس کا اجر اس وقت لکھا جاتا ہے. مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس کام پہ ایک میاں جی کے مسواک نے لگایا تھا کہ میں وہاں تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑے محدث تھے، ولی تھے. فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا اس نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا، ہائے نکلی. کہا کہ اس کی ہائے ایسی کوئی تھی، میں ہل گیا. کیا ہوا میاں جی؟ کہ لگا میری مسواک کھو گئی، آج میری نماز کا وضو بغیر مسواک کے کیسے ہوگا. اتنے بڑے عالم اور محدث کو اٹھا کے رب نے ایسے پلٹ دیا. کہا میاں جی کی مسواک نے میرے اندر انقلاب بپا کر دیا اور میرے اندر انقلاب پیدا کر دیا. یہ میں نے خود سنا. اور 45واں فائدہ ہے موت کا فرشتہ اس کے پاس. اب سننا ذرا یہ فائدہ، اور اس کے میرے پاس کئی مشاہدات ہیں، کئی لوگوں کے مشاہدات ہیں کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس اس شکل میں آتا ہے جس شکل میں انبیاء اور اولیاء کے پاس آتا ہے. خطرناک شکل میں نہیں، ڈرونی شکل میں نہیں. کیا صورت ہوگی، کیا نقشہ ہوگا، کیا جلوہ ہوگا، کیا اس کی نورانیت ہوگی، کیسا ہوگا. اور 46واں فائدہ اور آخری فائدہ بتا رہا ہوں، 46واں اور آخری 46 اور آخری فائدہ بتا رہا ہوں. دنیا سے رخصت ہوتے وقت اللہ کے حبیب کملی والے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کوثر کے رہی کے مختوم سے پانی پینے کا شرف حاصل ہوتا ہے. اور جو میرے آقا کے ہاتھ مبارک سے
پانی پی لے، کائنات کی کوئی پیاس اس بندے کو لگ نہیں سکتی، اور کائنات کی کوئی جہنم کی پیاس اس بندے کو چھو نہیں سکتی، اور جہنم اس کے قریب آ نہیں سکتی، جس کو اللہ پاک مدینے والے کے ہاتھوں سے رحیق مختوم اور حوض کوثر کا پیالہ پلاتا۔ زندگی